Hi students, today we are going to discuss some more problems on the basis of LCR, series circuit and resonance. LCR series circuit and resonance clear alle? Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് problems ചെയ്യാം on the basis of that. Then first one, find out the impedance of the circuit. ഏതാ circuit എന്താ? LCR series circuit. LCR series circuit ന്റെ impedance equation എന്താ? Z is equal to impedance represent ചെയ്യുന്നതാണ് Z. SA ഉണ്ട് എന്താ impedance ന്റെ ohm. Here R തന്നിട്ടുണ്ട്, R is equal to 4 ohm and XL is equal to 9 ohm and XE equal to 6 ohm. Okay, then we can represent Z is equal to, what is the equation? Z is equal to XE minus XL the whole square plus R square. XE minus XL XL minus XE അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് ആയി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും. Then what is the equation? Then XE minus XL 6 minus 9 the whole square. 9 minus 6 ആയാലും 6 minus 9 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. Plus R square is equal to 4 square. Minus 3 the square. 6 minus 9 minus 3. Minus 3 the square. 9 plus 16 which is equal to root 25. What is the value? 5 ohm. Easy alle. Then we can find the impedance. Then next one. Next question. Find out the reading of AC ammeter. AC ammeter നമുക്ക് എന്താ തരാ? I0 വാല്യൂ ആണോ? അല്ല, IRMS അല്ലേ? IRMS കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? IRMS. And also calculate the potential difference across resistance. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? VR പിന്നെയോ and the capacitance VC. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് R is equal to 10 ohm and XL equal to 20 ohm, XE equal to 10 ohm. And ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് from this equation E0 equal to 100 sin omega t 100 pi t, sorry omega t അല്ല 100 pi t volt. Okay, omega ഇല്ല കേട്ടോ, തെറ്റിയതാണ്. 100 sin 100 pi t. Then omega is equal to എത്ര കിട്ടും? 100 pi. Okay അല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. AC ammeter difference across resistance. ആദ്യം എന്ത് കിട്ടണം? IRMS equal to വാല്യൂ എന്താണ്? IRMS I0 divided by root 2. IRMS equal to I0 divided by root 2. Then I0 എന്താ? V0 divided by Z. V0 divided by Z into root 2. Clear അല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. V0 അറിയാം, V0 divided by Z കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എത്ര Z എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Z is equal to root of R square. R square എത്രയാണ്? 10 square plus XL minus XE 20 minus 10 the whole square. Then we get എത്ര കിട്ടും? 10 square plus 10 square is equal to 10 root 2. Then we can substitute for IRMS. V0 is equal to 100 divided by Z എത്രയാണ്? 10 root 2 into root 2. 10 0 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. Then it is equal to 5 ampere. IRMS കിട്ടി. അപ്പോൾ അമ്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും? 5 ampere. അമ്മീറ്റർ എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക? 5 ampere. I0 അല്ല മെഷർ ചെയ്യുക, എന്താ മെഷർ ചെയ്യാന്ന്? IRMS ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. AC ammeter measure the RMS value, not the peak value. Is always measure the RMS value. I0 divided by root 2. Then നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇനി? പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് RMS വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? IRMS ഇൻറ്റു XE. IXE IRMS എത്രയാണ്? 5 ഇൻറ്റു XE എത്രയാണ്? XE equal to 10, which is equal to 50 volt, and potential across resistance is equal to 5 into R എത്രയാണ്? 10, which is equal to again 50 volt. Clear അല്ലേ? XL വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ 5 into 20 കിട്ടും കേട്ടോ. Clear ആണല്ലോ? Then next one. Then next question.
കളർ മാറ്റാം. In LCR circuit with an AC source, R is equal to 300 ohm and C is equal to 20 microfarad and L is equal to 1 Henry. LCR series ആണ്, L ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്, R ഉണ്ട്, എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. Then ERMS value is 50 volt and the frequency 50 divided by pi hertz. Find the RMS current in that circuit. IRMS equal to, നമുക്കറിയാം എന്താണ് ERMS തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ERMS തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ERMS divided by Z. IRMSന് I0 divided by Z into √2 ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ERMS നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ERMS divided by Z. ERMS എത്രയാണ്? 50 divided by root of എത്രയായിരിക്കും? R² plus XL minus XC the whole square. Substitute ചെയ്ത് നോക്കാം. 50 divided by root of R എത്രയാണ്? 300 square plus XL omega L minus 1 by omega C the whole square. 50 divided by root of 300 square plus omega L. Omega തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പകരം ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. Then we got 2 pi nu. Nu is equal to 50 divided by pi. 2 pi nu into L. L is equal to 1. Omega L is equal to omega equal to 2 pi nu. Then XL equal to omega L and XC equal to 1 by omega C. Just substitute ചെയ്തോ. Then minus 1 divided by 2 pi into 50 divided by pi into C. C എത്രയാ? 20 microfarad. 20 micro means 10 raised to minus 6. അത്രയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ? ഞാൻ കളർ മാറ്റി കേട്ടോ, കളർ മാറ്റണം. എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ? എത്ര കിട്ടും? 50 divided by root of 300 square plus pi കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ഇവിടെയും pi കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. Then 2 into 50 100 minus 2 into 50 into 20 into 10 raised to minus 6. 2 into 50 100 minus 6 minus 4. ഒരു 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ minus 3. Again 10 raised to 3 divided by 2. 10 raised to 3 is the 1000. 1000 by 2 500. Again we get answer 50 divided by root of 300 square plus 100 minus 500. 100 minus 500 is the 400. Then 50 divided by root of 300 square plus 400 square. Then 300 square plus 400 square 25 into 10 raised to 4. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് 100 വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Then we get answer 50 divided by 100 root of 3 square plus 4 square. 3 square plus 4 square is equal to root of 3 square plus 4 square is equal to 5. Then 50 divided by 500 is equal to 0.1. അത്രയും RMS ആണ്. Just IRMS ആംപിയർ 0.1 ആംപിയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്തിരി ലെങ്ത് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈസിയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? IRMS കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ERMS ഡിവൈഡഡ് ബൈ Z ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? Then next one. Then നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വയ്ക്കാം. Okay. For what frequency the voltage across the resistance R will be maximum? VR maximum ആവണം. Then we know that V is equal to root of എന്താണ്? VR square plus VL minus VC the whole square അല്ലേ? അപ്പോൾ VR maximum ആവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? VL equal to VC. VL equal to VC means
XL equal to XC at resonance. റെസൊണൻസിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. ദെൻ XL ഈക്വൽ ടു XC ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി? ന്യൂ 0 1/2π റൂട്ട് LC. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π റൂട്ട് L എത്രയാണ്? L is equal to 1/π and C is equal to 1/π. Then 1/π pi cut ചെയ്ത് പോകും. 1 divided by 2 1/2 this is equal to 0.5 hertz. 1/2 so 0.5 hertz. Clear അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? Then next one. നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. Capacitor, resistor and 40 millihenry inductor are connected in series to an AC source of frequency 60 Hz. Frequency 60 Hz. Calculate the capacitance of the capacitor. Capacitance of the capacitor if the current in phase with voltage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phi equal to 0. LCR സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് phi 0 ആവുക? എപ്പോഴാണ് LCR സർക്യൂട്ടിൽ phi 0 ആവുക? അറ്റ് റെസൊണൻസിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? XL equal to XC. From that nu equal to 1/2π root LC. അതിൽ നിന്ന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടുള്ളത്? കപ്പാസിറ്റൻസ്. ദെൻ രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ന്യൂ സ്ക്വയർ is equal to 1/4π² L into C. From that C is equal to 1 divided by 4π² ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു L. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര ഇടും? എല്ലാവരുടെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 divided by 4 into π² into ന്യൂ എത്രയാണ്? 60 into 60 into ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു L. L എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? what is the value? 40 millihenry. 40 into 10⁻³ SIലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മില്ലി ഹെൻറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10⁻³ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? 5² equal to 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. 4 into 4 16 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 176 അത്രയും ഫാരഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആയിരുന്നു. 176 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടി. പിന്നെന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് X and I. വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം, കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? എത്രയാണ്? അറ്റ് റെസൊണൻസ് VL equal to VC ആണ്. VL equal to VC ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ എവിടെ കിട്ടും? റെസിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലേ? ദെൻ അറ്റ് റെസൊണൻസ് V ഇൻപുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? VR which is equal to X വോൾട്ട്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? which is X വോൾട്ട് which is equal to 1 time. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. XL മൈനസ് XC അല്ലെങ്കിൽ VL മൈനസ് VC എന്തായി പോവും? 0 ആയിട്ട് പോവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താലും മതി. VR² പ്ലസ് VL മൈനസ് VC ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. VL VC ആർ ഈക്വൽ. ദെൻ is equal to V is equal to VR. അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. കറണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട്? IRMS is equal to എന്തായിരിക്കണം? VRMS divided by here Z. In the case of Z is equal to R. Here VRMS is equal to 110 volt and R is equal to 220 ohm. What is the 1/2? What is the 1/2 ampere? 0.5 ampere. ക്ലിയർ അല്ലേ? IRMS 0.5 ആണ്. കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്തിൻ്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അറ്റ് റെസൊണൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ, മറന്നു പോകരുത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജസ്റ്റ് കളർ മാറ്റി. A coil, a capacitor and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series. ഒരു കോയിൽ, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. ഒരു കോയിലും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ ഒരു AC സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എത്രയാണ് വോൾട്ട് ആണുള്ള?
24 volt. 24 volt. ഇനി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്? ദ മാക്സിമം കറണ്ട് എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് വരുന്നത്? റെസൊണൻസിലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ റെസൊണൻസിലാവുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കറണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിൽ എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യും? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. ഒരു കോയിൽ എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യും? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കോയിൽ എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യും? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. ദെൻ ദ മാക്സിമം കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം കറണ്ട്? I maxima is equal to V divided by R. Z വേണോ? വേണ്ട. മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? അറ്റ് റെസൊണൻസ് Z is equal to എത്രയായിരിക്കും? R. Then V by R is equal to I maximum. I maximum എത്രയാണുള്ളത്? 6 ampere. Then 6 is equal to V. V എത്രയാ? V is equal to 24 divided by R. From that ആ കോയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ആ സർക്യൂട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? R is equal to 24 divided by 6 which is equal to 4. അപ്പോൾ ഒരു കോയിലും ഒരു സെല്ലും കൂടിയും എ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 ohm. അതല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടുള്ളത്? ഇഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കളറൊന്ന് മാറ്റാം. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കോയിൽ മാത്രം കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല, കപ്പാസിറ്റർ ഒരു സെല്ലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ദെൻ അതൊരു ഡി സി സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ ഡി സി സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ആൻഡ് സെൽ 12 volt ആണ്. ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ r is equal to 4 ohm. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഇൻഡക്ടർ ഓഫ് അഗെയിൻ 4 ohm. ഇൻഡക്ടർ എത്ര ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെസിസ്റ്റൻസ് 4 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡി സിയിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? I is equal to ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R പ്ലസ് സ്മോൾ. ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 12. R എത്രയാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4. ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4. ദെൻ 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. 12 by 8. 3 by 2. 3 by 2 is equal to 1.5 ampere. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? എ സി സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? മാക്സിമം കറണ്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? റെസൊണൻസിലാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കോയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, കോയിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വെൻ പാസിങ് ആറ്റ് എ സി. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വെറും കോയിൽ മാത്രം ഡി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4 ohm ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ സെൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ 4 ohm. ദെൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Then next question. What is the next question? A voltage of 10 volt. A voltage of 10 volt and the frequency 10 raised to 3 hertz. Per potential തന്നിട്ടുണ്ട്, frequency തന്നിട്ടുണ്ട്, and applied to 1/pi microfarad capacitor in series with a resistor of 500 ohm. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 volt ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 raised to 3 ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/pi microfarad 10 raised to -6 farad ആൻഡ് സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 500 ohm. ഫൈൻഡ് ദ പവർ ഫാക്ടർ. പവർ ഫാക്ടർ എന്താ? cos phi. From the impedance triangle we get the cos phi value is the phi value, the R is Z is equal to X. Impedance ആണ് XL minus XC. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ XL minus XC ഉണ്ടാവോ? XL എത്രയായിരിക്കും? 0. ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഹിയർ XC മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹിയർ XL ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ cos phi is equal to എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ cos phi is equal to വാല്യൂ എത്രയാണ്? R by Z. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്?
ആർ ബൈ സെഡ്. ആ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇ. എക്സ് എൽ ഇല്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സിൽ എക്സ് എൽ ഇല്ല, എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ആർ സി സർക്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളൂ? റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട്, ഒരു ആറും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സ് എൽ ഇല്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ. ആർ ഇസ് ദ വാല്യൂ 500 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 pi nu. What is the frequency? Nu is equal to 10 raised to 3. 10 raised to 3 pi nu into c. C the value 1/pi into 10 raised to minus 6. Pi cut ചെയ്തു. Then 10 raised to 3, 10 raised to, then 10 raised to minus 3. Then what is the value? Z is equal to what is the value? Z is equal to root of 500 square plus 10 raised to 3 divided by 2 the whole square. The square and then 500 square plus 500 square. Root of 500 square plus 500 square is equal to 500. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇസഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ കോസ് ഫൈ കിട്ടില്ലേ? കോസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ. കോസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ 500 divided by 500 1/√2. അപ്പോൾ കോസ് ഫൈ കിട്ടി 1/√2. പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം? പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ്. പവറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? IRMS. IRMS പവർ, ആവറേജ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു IRMS VRMS cos y. IRMS VRMS cos y. ഇതിൽ എന്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ? VRMS മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. IRMS തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? VRMS സ്ക്വയർ ബൈ Z cos y ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. VRMS എത്രയാണ്? 10. Then 10 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ Z എത്രയാണ്? 500√2 ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ 1/√2. √2 ആയിരിക്കും. ദെൻ 10 സ്ക്വയർ 100. 10 സ്ക്വയർ 500 കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ദെൻ എത്ര കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഇൻറ്റു 2 10 ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1. അത്രയും പവറാണ്. ദെൻ വാട്ട്? 0.1 വാട്ട്. P is equal to IRMS VRMS cos phi. അതർവൈസ് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് I സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം, ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ V സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ എന്നും എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, then if V equal to 100 sin 100t volt and I is equal to 100 sin 100t plus pi by 3. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. V equal to 100 sin 100t and I equal to 100 sin 100t plus pi by 3. അത്രയും മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ 10 raised to minus 3 ആംപിയർ. ആൻഡ് ഇതത്രയും വോൾട്ട് തന്നെ. An AC circuit, then find out phase difference between V and I. What is the phase difference? Phi equal to pi by 3 minus 0. എത്രയാണ്? pi by 3. എന്താണ്? ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതണം. എന്താണ്? കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തു. Then I leads V by pi by 3. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V lags I by minus pi by 3. അപ്പം മൈനസ് ആയിരിക്കും. ഏതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇസ് എ pi by 3. ഇപ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ഇംപീഡൻസ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇംപീഡൻസ് Z കണ്ടുപിടിക്കണം, സോറി Z കണ്ടുപിടിക്കണം, റിയാക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താ? ഇവിടെ impedance triangle അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ we know that the impedance triangle is a phi angle. Phi is equal to pi by 3. ഇവിടെ എന്താണ്? is R value, Z value is the reactance X value.
ഓക്കെ അല്ലേ? XL minus XC ആവാം, XC minus XL ആവാം. Here the reactance X. Then we from this graph നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിലൊന്നും അറിയില്ല, Z കണ്ടുപിടിക്കാം. We know that V0 is equal to I0 into Z. Then Z is equal to V0 divided by I0. V0 എത്രയാണ്? 100. I0 എത്രയാണ്? 100 into 10 raised to minus 3. 100 into 10 raised to minus 3. ആ മൈനസ് 3 ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഹിയർ ദ കറണ്ട് ഇൻ മില്ലി ആംപിയറിലാണ്. 100 by 100 നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 100 by 100 ആണോ? അല്ല, 10 raised to 3 ohm. അപ്പോൾ Z കിട്ടി 10 raised to 3 ohm അല്ലെങ്കിൽ 1 kilo ohm. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി. ഇനി ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? cos ഫൈയും tan ഫൈയും എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? cos ഫൈയും sin ഫൈയോ cos ഫൈയും tan ഫൈയോ ഒക്കെ എടുത്താൽ. ഫ്രം ദിസ് cos ഫൈ is equal to R by Z. cos 60 1 by 2. എന്ത് കിട്ടണം? Then R is equal to Z divided by 2. Z എത്രയാണ്? 1000 divided by 2 is equal to 500 ohm. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 500 ohm. Then again നമുക്ക് sin ഫൈ എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് tan ഫൈ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏതാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ tan ഫൈ എടുക്കുന്നു. Here tan phi is equal to √3 which is equal to x divided by r. So reactance XL minus XC എന്നോ XC minus XL ഇങ്ങനെ റിയാക്ടൻസിനെ ജസ്റ്റ് x കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, x by r. From this x is equal to എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? r opposite x divided by r. Then r into √3. r എത്രയാ? 500 into √3. Then sin phi എടുക്കാം കേട്ടോ. x divided by z എന്ന് കിട്ടും. Then x is equal to again നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് x ആയി z ആയി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത്? വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ? പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ cos phi. വാട്ട് ഇസ് ദ cos phi? 1/2. പവർ ഫാക്ടർ cos phi is equal to 1/2. And power dissipated is equal to IRMS VRMS cos phi. IRMS VRMS cos phi. IRMS equal to I0 divided by √2. VRMS equal to V0 divided by √2 into cos phi. Substitute ചെയ്തൂടെ? I0 എത്രയാ? I0 is the 100 into 10 raised to minus 3. അതിടാൻ വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. into 10 raised to minus 3 divided by √2 into V0 100 divided by √2 into cos phi 1/2. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? √2 into √2 2 2 into 2 4. then 10 100 ഇതും കൂടി കട്ട് പോയി. then 10 divided by 4. അത്രയും ആണ്, അത്രയും 10/4. Then what is the components contained by the circuit? ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് 0 ആണോ? പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് 0 അല്ല. പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് 0 അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇൻഡക്ടർ മാത്രമല്ല, കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമല്ല. പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ നോൺ സീറോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും. I ലീഡാണ്, ലീഡ്സ് വി. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം? കപ്പാസിറ്ററും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ്? റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കണം, കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. എന്ത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് കപ്പാസിറ്റീവ്. ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദെൻ നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് തരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് RL സർക്യൂട്ട്. കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈഫ് ഹാഫ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് V is equal to 100 sin 100 pi t volt and the resistance of the circuit is 200 ohm. Then calculate the inductance of the circuit. എങ്ങനെയാ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക?
ജസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ്? cos 5 is equal to r by z അല്ലേ? എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? z is equal to root of r square plus xl minus xc വേണ്ട, xc ഇല്ല, xl മാത്രമേ ഉള്ളൂ, xl square. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിന് xlന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, xl is equal to omega l. xl equal എന്താണ്? omega l അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് l കണ്ടുപിടിക്കാം. We have to find the value of inductance. Clear ആണല്ലോ? And the next question homework ആണ് കേട്ടോ. Then the circuit consisting of an inductance and a resistance joined to a 200 volt supply AC. It draws a current of 10 ampere. If the power used in the circuit is 1500 watt, calculate the wattless current. എന്തിനാ wattless current എന്ന് പറയാ? Wattless current is equal to IRMS sin phi. IRMS sin phi. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? wattless current ആണ്, IRMS sin phi. Okay അല്ലേ? Then the coil has power factor തന്നിട്ടുണ്ട് cos phi is equal to 0.866 and at 60 hertz. Frequency 60 hertz ആകുമ്പോൾ cos phi is equal to എത്രയാണ്? 0.866 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 180 ഹെർട്സിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയും ഒന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. താങ്ക് യു.